السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ابن اشرف مدنی ہے اور جامعۃ المدینہ میں تدریسی خدمات ہے میری، چل رہی ہیں الحمدللہ، اور اتنا ہی تعارف میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کافی ہے۔ تو مقصود کی طرف آتے ہیں کہ ورک شاپ ترکیب نحوی ترکیب نحوی کتنی ضروری ہے، اس کا مقصد اصلی کیا ہے، اور ہمارے طلبہ اس میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ درجہ ثانیہ میں ہے نا، تو بہترین ورک شاپ ہے آپ کے لیے، بہت بینیفیشیل ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں، مقصد ہے، اس کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا محنت کے لیے، اور جو چند اسائنمنٹ دیے جائیں گے اس کو کر لیا نا، اور درجہ ثانیہ میں تو آپ پریشان نہیں ہوں گے اگلے درجات میں۔ تو جن درجات میں خامسہ، سادسہ، سابیہ میں پہنچ کر ترکیب کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کو کمزوری ہوتی ہے، تو وہ کمزوری آپ کو انشاءاللہ عز و جل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ سے کلاسز لینی ہیں اور اسائنمنٹ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم تو ترکیب آنے والی کلاسز میں تو ترکیب کا مقصد ہے اصلی، تو ویسے آج ہی کلاس میں دیکھیں گے، لیکن اجرا کریں گے، باقاعدہ اجرا کریں گے ہم قرآن کی مثالوں سے اور غیر قرآن کی مثالوں سے اجرا کریں گے، اور بورڈ پر اجرا کریں گے، بورڈ سے سمجھایا جائے گا آپ کو کہ کون سی چیز کیا بن رہی ہے، ہم اس کو یہ چیز بناتے ہیں تو کیوں بناتے ہیں۔ کچھ ہم آسان مثالیں بھی لیں گے تاکہ جو بگنر لیول کے ہیں وہ سمجھ جائیں، اور کچھ مشکل مثالیں بھی لیں گے کہ جو ایڈوانس لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ساویہ خامسہ کے طلبہ ہیں یا رابعہ کے ہیں، وہ بھی اچھے انداز میں سمجھ جائیں کہ مشکل مشکل ترکیبیں یوں ہوتی ہیں اور آسان ترکیبیں یوں ہوتی ہیں۔ بس آپ نے پیٹرن دیکھ لینا ہے کہ کیا پیٹرن ہے، کیوں کی جاتی ہے وہ، اور کیا پیٹرن ہے اس کا، وہ آپ نے اگر دیکھ لیا تو آپ کو ترکیب کے حوالے سے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جس طرح مجھے ترکیب کے حوالے سے پریشانی نہیں ہو، کیونکہ ترکیب جو ہے درجہ ثانیہ میں ہی سکھائی جاتی ہے، اور میں نے بھی درجہ ثانیہ میں ہی سیکھی ہے۔ اولا میں کچھ سیکھی تھی تھوڑی تھوڑی، ہمارے ایک ٹیچر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بلا حساب حیات ہیں وہ الحمدللہ، اللہ ان کو آباد رکھے، انہوں نے اولا سے ہی جو ہے نا ہم پر کام شروع کر دیا تھا، تو ثانیہ میں آ کے تو بہت چیزیں حلوہ معلوم ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ثانیہ میں تو آپ کے لیے بینیفیشیل کہ آپ جو کلاس میں پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے ورک شاپ ہو رہے ہیں، یہ کورسز ہو رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کلاس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جی، آپ کو جو ہے وہ اسکرین نظر آ رہی ہوگی، شرمیات و عامل کی ترکیب ہے، کیونکہ یہ خاص طور پر درجہ ثانیہ کے طلبہ کے لیے ہے، اس وجہ سے یہ میں نے آپ کو پیج دکھایا ہے۔ شرمیات و عامل ایک نحو کی کتاب ہے، ہم اس کی ترکیبیں کریں گے ثانیہ میں۔ ٹھیک ہے، گرین کلر کی کتابیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو ہے نا وہ کلر چینج ہو گیا، ایڈیشن چینج ہونے کی وجہ سے یہ چینجنگ ہو سکتی ہے، کہ نام یہی ہے، اور کنز المدارس بورڈ کے مطابق ہے یہ شرمیات و عامل کی جو وہ ہیں ترکیبیں ہیں۔ تو اس سے اگر آپ نے تیاری کر لی تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیپر جو ہے نا بہت اچھے انداز میں ہو جائیں گے۔ یہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ سینڈ کر دی جائے گی، اس میں پوری ترکیبیں ہیں اور وجوہات کے ساتھ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فہرست بھی ہے، یہ نوٹس لکھے تھے میں نے کسی زمانے میں، تو یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ہم اس سے ترکیبیں دیکھیں گے وجہ کے ساتھ کہ ہم نے اس کو بنایا تو کیوں بنایا۔ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں بنایا تو کیوں نہیں بنایا، یعنی جیسے مبتدا ہے، مبتدا بنایا تو کیوں بنایا، خبر بنایا تو کیوں بنایا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں، اہل عرب کا جو ترکیب کا انداز ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، اور ہمارا ترکیب کا انداز الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم ترکیب کیا کرتے ہیں، شجر کاری
नजर आ रहा होगा ना आपको। अब यहाँ पर हम मिसाल, सबसे आसान वाली मिसाल ले लेते हैं कि सबसे आसान वाली मिसाल क्या है। अब मिसाल के तौर पर हम ये एक मिसाल लेते हैं कि जैदुन जैदुन दराबा, जैद ने मारा, अमरन, उमरा कर देते हैं, उमरा अमर उमर को, फिर दारी घर में। ये मिसाल है, ठीक है। देखिए तरकीब जब भी करें ना, सबसे पहले उसको ना तहलील कर लें, खोल लें, यानी अलग अलग कर लें, ठीक है। इसको हमने इस अंदाज में कर लें, ठीक है। फिर ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने उसका तर्जुमा करना है। पहले अलग अलग कर लिया, उसके बाद आपने तर्जुमा करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है कि आपने जो है वो तहलील। स्टेप नंबर 2 है कि तर्जुमा। आपने सही तर्जुमा करना है। अगर आप तर्जुमा नहीं करोगे, कर सकोगे ना, तो तरकीब भी आप नहीं कर सकोगे अच्छे अंदाज में। तर्जुमे के बगैर तरकीब रट्टा होती है। क्या होती है? तर्जुमे के बगैर तरकीब जो है वो रट्टा होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है तरकीब करना, यानी हर एक को अब तरकीब की बारी आती है। अब यहाँ पर हमने कहा जैद, तर्जुमा किया हमने, जैद ने मारा अमर को घर में, ये लफ्जी तर्जुमा कर लिया। आप इसमें क्या करेंगे? सवाल कायम करेंगे। तरकीब किससे करेंगे? सवाल कायम करेंगे कि यार मारने वाला कौन है। मारने वाला जैद है, तो जैद बन रहा है फाइल, लेकिन फाइल जो है फेल से पहले नहीं आ सकता। फाइल जो है वो अगर फेल से पहले आ जाए ना, तो वो मुब्तदा बन जाता है, तो हम इसको बनाते हैं मुब्तदा, ठीक है। और पिछली क्लासेस में मैंने आपको मुब्तदा की जो है पहचान बताई है कि मुब्तदा की क्या पहचान होती है, कि भाई जिसके बारे में खबर दी जाए, जिसके बारे में खबर दी जाती है ना, तो वो मुब्तदा होता है। तो जैद के बारे में बताया जा रहा है कि जैद ने जो है ना अमर की धुलाई कर दी है, तो ये मुब्तदा बन गया। अब ये है फेल। डेफिनेटली इसमें हुआ ज़मीर जो है वो निकालेंगे, ठीक है। हुआ ज़मीर हम निकालते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, गिरदाने पढ़ी ना, दरबा मारा उसे एक मर्द ने, फ़ाला किया उसे एक मर्द ने, तो इसमें हुआ ज़मीर निकालते हैं। ये उसका जो तर्जुमा करते हैं ना, उसका, तो ये हुआ का करते हैं, ठीक है। तो ये निकलती है और ये इसकी तरफ लौट रही है, तो हम इसको बनाएंगे फाइल, ठीक है। अब उमर है। अब हम अगला सवाल करेंगे, यार किसको मारा जा रहा है? वो अमर को मारा जाए। ये सवाल कायम करना जरूरी है। अगर आप सवाल कायम नहीं करेंगे ना, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे और आप तायीन नहीं कर सकेंगे कौन सा क्या है, गलती वाकई हो जाएगी। तो ये अमर को मारा जा रहा है, अमर मरेगा मफूल बिही, ठीक है। मफाइल खमसा में से हर एक की क्या क्या पहचान है वो आपको बता दी गई है पिछली क्लासेस में, कि जिनको नहीं पता तो उनके हवाले से भी कुछ देख लेंगे। मफाइल खमसा जो 5 मफूल हैं, उनकी पहचान का क्या तरीका है। ये जार मजरूर है, इसको बनाएंगे जार, इसको बनाएंगे मजरूर, ठीक है। आपने इतना कर लिया, ठीक है। ये इसको बना दिया जार, इसको बना दिया मजरूर। आपने इतना कर लिया, उसके बाद हम जोड़ेंगे। और ये जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये अजम का अंदाज है। अहले अजम यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन जगहों पर जो अंदाज है वो इसी तरह का अंदाज है, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे किस तरह? यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से, यानी स्टार्ट यहाँ से। हमने तरकीब जब की, सवाल कायम करने के बाद हर एक को उसका नाम दे दिया कि जैद ये बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है, दरबा फेल है, इसमें हुआ फायर है, ये मफूल है, ये जार है, ये मजरूर है। अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। जार मजरूर, जार मजरूर मिलकर किसी फेल या शिबा फेल के मुतालिक होता है। फेल के मुतालिक यानी ये फेल है, शिबा फेल इसमें फाइल, इसमें मफूल, जो आपने सर्फ के अंदर पढ़ा है अस्मा मुश्तक्का, ठीक है। तो वो जो होते हैं ना, इसमें फाइल इसमें मफूल सिफत मुशब्बह मजदर, ये शिबा फेल कहलाते हैं, तो इनके मुतालिक होता है। अगर इसका जो मुताल्लक है वो मौजूद हो, ठीक है, एक ताल्लुक बन रहा हो, तो हम ज़र्फ़े क्या बनाएंगे? ज़र्फ़े लग बनाएंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका इसके साथ ताल्लुक है? हम तर्जुमा करेंगे सिर्फ इसका और इसका, बस इन दोनों का तर्जुमा करेंगे, ठीक है। अभी चले, आज की क्लास के लिए हम इसको ज़रा डीपली नहीं जाते, इस ज़र्फ़ मुस्तक़र लग की क्या पहचान है, वो अगली क्लासेस में इंशाल्लाह ज़रूर कवर हो जाएगा कि दोनों की कैसे पहचान होती है, कब का ज़र्फ़े लग बना रहे होते हैं। बस अगर ऐसा होता है जार मजरूर मौजूद होता है और उससे पहले फेल या शिबा फेल मौजूद होता है, उसके बावजूद भी ज़र्फ़े मुस्तक़र बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों बना रहे होते हैं हम सीखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लें कि ये बनेगा ज़र्फ़े लग, ठीक है। ज़र्फ़े लग ये तरकीब है। अब इसके बाद क्या है? मफूल बिही है। उसके बाद पीछे हम देखते हैं फेल और फाइल है, ये भी मिलता है, ये भी ज्वाइंट होता है,
फेल अपने फाइल और मफूले भी, ये तीनों ज्वाइन होता है, ठीक है, ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। फिर ज़र्फ़ लग है तो इसका ताल्लुक इससे होता है, इसका ताल्लुक इससे होता है, इसका ताल्लुक इससे होता है, यानी फेल के साथ सब जुड़े हुए होते हैं, फाइल भी, मफूले भी, ये भी, तो हम इसको भी इसके साथ जोड़ेंगे। ये आप कहेंगे फेल अपने फाइल, मफूले भी और ज़र्फ़ लग से मिलकर क्या बनेगा, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, पीछे देखेंगे, पीछे है मुब्तदा तो उसको बनाएंगे खबर, ठीक है, क्योंकि मुब्तदा खबर साथ आते हैं, तो इसको बनाया मुब्तदा, इसको बनाया खबर, मुब्तदा खबर जुमरा, जुमला इसमें। अच्छा, अगली मिसाल भी हम देख लेते हैं। अगली मिसाल हम देखते हैं, अखस्तु, अखस्तु इसका मतलब होता है लेना, सीखे के तबार से तर्जुमा मैंने लिया, मिनत दराहिमी, अखस्तु मिनत दराहिमी, ठीक है। सबसे पहले तहलील करेंगे हम, तहलील हमने की कि किस तरह की, इसको हमने अलग किया, उसको अलग किया, क्योंकि ये फेल है, ये फाइल है, ये दो पार्ट हैं, ठीक है, ये इस फेल के अंदर दो पार्ट हैं, ठीक है। अगर आपने उसको ज्वाइन कर दिया ना, तो फिर हमें फाइल जो है ना वो निकालना पड़ेगा, हालांकि फाइल निकालने की जरूरत नहीं है, तो वो सामने मौजूद है, ठीक है। फिर हमने इसकी तहलील करी, इसकी तहलील करी, फिर हमने क्या करना है, तर्जुमा करना है। मैंने कहा मैंने लिया, दराहिम का मतलब होता है दिरहम, दिरहम की जमा है, ठीक है, आप इसको पैसे ले सकते हैं, रुपए, ठीक है। दिरहम और दिनार पहले चला करते थे, दिरहम जो है ना वो चांदी के सिक्कों को कहते हैं। मैंने लिया दराहिम में से लिया, मैंने दराहिम में से लिया, मतलब क्या होगा, आप इसे क्या समझेंगे, मैंने दिरहमों में से कुछ दिरहम लिए, ठीक है। अगर हम इसका तर्जुमा नहीं करते ना, तो मतलब होगा मैंने दिरहम लिए, मैंने दिरहम लिए, कई दिरहम लिए, ठीक है, लेकिन ये मीन का तर्जुमा हम करेंगे, ये ज्यादा नहीं है। मैंने दिरहमों में से लिया, मतलब मैंने दिरहमों में से कुछ लिया, ठीक है। अब हम इसका तर्जुमा हो गया, तरकीब करते हैं, ठीक है। लेने वाला कौन है, लेने वाला मैं हूं, तो ये फाइल है, और काम क्या है, लेना, वो ये है, तो ये फेल है, ठीक है। उसके बाद ये मीन मीन जार बनता है, दराहिमी मजरूर बनता है, ठीक है, दराहिमी क्या बनता है, मजरूर बनता है। जार के बाद जो होता है वो मजरूर होता है। अब हमने क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको इससे जोड़ा, ठीक है। जार मजरूर मिलकर ज़र्फ है लग बनाएंगे, मुस्तकर बनाएंगे, जी जल्दी से बताएं, ज़र्फ लग बनाएंगे, ज़र्फ मुस्तकर बनाएंगे, जी आपके जवाब का मुंतजिर, और मीटिंग भी जो है वो एंड होने वाली ही है, बस ये लास्ट मिसाल होगी। कोई जवाब देने वाला नहीं है, ज़र्फ लग या ज़र्फ मुस्तकर, जी चलें, हम ही बता देते हैं, पहली पहली क्लास है, देखें भाई, और नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आ रहा है। अखस्तु मिन दराहिम में, मैंने लिया दराहिम में से कुछ, एक ने कहा है ज़र्फ लग, लग बनाएंगे, ठीक है, ज़र्फ लग बनाएंगे, अच्छा जी, लेकिन ज़र्फ लग नहीं बनाएंगे, हम इसमें सवाल कायम करेंगे ना, सवाल, हमने जब सवाल कायम किया, मैंने कहा दराहिम में से कुछ लिए, अब लेने वाला मैं हूँ, लेना फेल है, और किसको लिया जा रहा है, कुछ को लिया जा रहा है, मतलब ये है कि ये दराहिम है ना, एक बोरी है, लेट सपोज ये एक बहुत बड़ी बोरी है, उसके अंदर ढेर सारे दराहिम है, अब इस बोरी में से, इस दराहिम में से कुछ लिए, वो एक थैली, ठीक है, वो एक थैली है, तो वो सामने नजर नहीं आ रहा, वो जो कुछ है ना, कुछ वो जो थैली है वो हमारे सामने नहीं है, वो महजूफ है, ठीक है, वो क्या है, महजूफ है। तो अब ये है कि फेल का जो ताल्लुक, इस जार मजरूर का ताल्लुक इसके इसके साथ नहीं बन रहा, बल्कि इसके साथ बन रहा है, देखें, बोरी में से, दिरहमों की बोरी में से कुछ, दिरहमों की बोरी में से कुछ दिरहम लिए, यानी इसका ताल्लुक जो है ना वो इसके साथ बन रहा है, ये मफूले बिही बनेगा, दिरहमों में से, बोरी में से एक थैली ली, ठीक है, बोरी से मुराद दिरहमों की बोरी, थैली से मुराद छोटे जिसमें दिरहम मौजूद है, ठीक है, बोरी में से एक थैली ली,
تو اس کا تعلق بولی کا تعلق اس کے ساتھ ہے نا, اس بولی کا تعلق اس فعل کے ساتھ تو نہیں ہے, اس بوری کا تعلق فعل کے ساتھ تو نہیں ہے نا. اسی طرح جو درہم ہے اس کا تعلق تھیلی کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ بوری جو ہے درہم ہی کی ہے, اس درہم کا تعلق تھیلی کے ساتھ ہے. اس درہم کا تعلق ہم ترجمے میں اس کے ساتھ نہیں ہے, مفہوم میں ہم اس کے ساتھ نہیں ہے, تو اس کو ظرف, آپ مجھے بتائیں اس کو ظرف لغو بنائیں گے, ظرف مستقر بنائیں گے, جلدی سے بتائیں. اس کے اکارڈنگ اگر دیکھیں تو ہم اس کو ظرف لغو بنائیں گے, ظرف مستقر بنائیں گے. آپ بنائیں گے ظرف مستقر, ٹھیک ہے. جب سنیں, جب جار مجرور کا تعلق فعل یا شبہ فعل سے نہ ہو بلکہ کسی اس میں محض سے ہو, وہ محذوف ہے, وہ ہم نکالتے ہیں. وہ ہم نے کہا کچھ لیے, یعنی وہ تھیلی لی. اب کچھ کو عربی میں کہتے ہیں شیئن, شیئن, ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. شیئن کو عربی میں کہتے ہیں کچھ, شیئن عربی میں کہتے ہیں کچھ. اب یہ کچھ ہے نا, یہ تھیلی ہے, یہ بنے گی مفعول, کیونکہ اس کو لیا جا رہا ہے, یہ بنے گی مفعول ہے بھی, ٹھیک ہے. اب اس کا تعلق جو ہے نا, جار مجرور کا تعلق اس میں محض کے ساتھ ہو, یہ اس میں محض ہے, یعنی کوئی صفت وغیرہ نہیں ہے, صفت مشبہ اس میں فاعل نہیں ہے, اس میں محض ہے, اس کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اب بنے گا ظرف مستقر, ٹھیک ہے. اور ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے نا یوں ترکیب کرتے ہیں, یہ جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں ہم موصوف, مفعول بھی بنانے سے پہلے ہم اس کو بنائیں گے موصوف, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بنائیں گے ثابتن, ثابتن جو ہے وہ اس میں فاعل نکالیں گے, ٹھیک ہے. اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر فاعل نکالیں گے, یعنی ایسی تھیلی کچھ درہم جو درہموں میں سے ثابت ہیں, ثابت مطلب ہیں, ثابت کا مطلب ثابت بھی کر سکتے ہیں بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ہونا ہے نا, یہ ثابت ان کا معنی ہوتا ہے ہونا, کسی چیز کو ہونے کو بتاتا ہے, ٹھیک ہے, پایا جانے کو بتاتا ہے. یہ جو کچھ درہم ہے نا, یہ جو تھیلی ہے نا, یہ بوریوں میں سے ہے, یہ تھیلی, یہ چیز, یہ بوریوں میں سے ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو ہوا ضمیر ہے شیئن کی طرف جا رہی ہے. اب ابھی تھوڑا گنجلک ہو رہا ہوگا آپ درجہ ثانیہ میں ہیں, جن کو جو ثانیہ میں, لیکن یہ آہستہ آہستہ کلیئر ہوگا. یہ آج تھوڑی مشکل مثال جو ہے ہم نے لے لی, لیکن اس کو ہم آسان مثالیں لیں گے نا, آپ کو سمجھ آئے گا. اس میں فاعل اپنے فاعل اور یہ ظرف سے مل کر بنے گا صفت, ٹھیک ہے. پیچھے موصوف ہے تو اس وجہ سے ہم نے صفت بنایا, موصوف صفت ملا کر اب بنے گا مفعول بھی. کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ, ٹھیک ہے. تو یہ ترکیب ہے, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ, ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ عز و جل بقیہ کل جو ہے وہ اچھے انداز میں دیکھیں گے, آسان آسان مثالوں کے ساتھ. نہیں, یہ اخستو کے متعلق نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. اخستو کے متعلق نہیں کیا جا سکتا, یہ میں نے ابھی بتایا بھی ہے, لیکن آنے والی کلاسز میں بھی آپ کو نا مزید اس طرح کی کئی مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے گا کہ جو ہے اخستو کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اگرچہ جار مجرور سے پہلے فعل موجود ہے اتنا بڑا بڑا, اس کے باوجود بھی ہم اس کو ظرف مستقر بنا رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے, کیا وجوہات ہیں, کیسے پتہ چلے ہمیں, ٹھیک ہے. وہ کوئی ایسا فارمولہ ہمیں بتا دیں, ہمیں پتہ چل جائے. وہ فارمولہ انشاءاللہ آپ کو ویسے تو بتا دیا گیا ہے جو پچھلے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن آپ کو جو ہے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ترکیب کے سیکشن میں بتایا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, تو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کلاسز ہے کی ٹائمنگ وہی ہے, 4:30 بجے جو ہے وہ ہوا کرے گی. تو کل ہفتہ ہے تو ہفتے کو کلاس, نہیں کل جمعہ ہے, جمعہ اور ہفتہ کلاس ہوگی. اس کے بعد اس کی ہو جاتی ہے چند دن کے لیے, ٹھیک ہے. پھر بدھ سے اسٹارٹ ہوگی.